हेलो हेलो हेलो, हाँ ऑडिबल है? Yes, ma'am. Today we will learn about Yoga Darshan. It is not yoga, Yoga Darshan. Maharishi Patanjali was founder of Yoga Darshan. Yoga, the word yoga is found from Yujur Dhatu. The meaning is to unite or to combine. So, by following the Siddhantas or knowledge which is given in Yoga Darshan, we can able to get connected with the Supreme Soul. So, the union of individual soul with Supreme Soul is called as yoga. Yoga chitta vritti nirodha. Control over the mind and all the passions of mind is called as yoga. So there are different sorry. Hello. Hello. Yes, ma'am. Audible है ना? Oh, These different steps we follow and get the last step, that is samadhi. Samadhi means to get connected with the Supreme Soul. Ayurveda accepted Yoga Darshan, and with the help of Yoga Darshan and different asanas explained in Yoga Darshan, one can become healthy, disease free. Write down introduction. In Charak Samhita, there is description of yoga. In Charak Samhita, there is description of yoga. Yoga Darshan is very close to Sankhya. Yoga Darshan is very close to Sankhya. For Atmadhyan, Sankhya is Tattva. For Atmadhyan, Sankhya is Tattva. Hello. Hello. Yes, ma'am. Audible. आता कोणाचे हे होता ना, म्यूट नव्हता, अनम्यूटेड. हॅलो. हाँ मैम. For Atmadhyan, Sankhya is Tattva and one of the sadhana is yoga. And one of the sadhana is yoga. Yoga Darshan is Astik Darshan. Yoga Darshan is Astik Darshan. Next paragraph. The word yog has been used in varied meaning. The word yog has been used in varied meaning. Etymologically, the word yog is derived from Sanskrit root or Sanskrit dhatu, yujir. Etymologically, the word yog is derived from Sanskrit dhatu, yujir, meaning to unite, to combine, or to integrate. संस्कृत धातू युजिर अर्धा र काढायचा, रचा पाय मोडायचा. युजिर meaning to unite, to combine, or to integrate. And this may be taken to mean a state of union of individual soul
a state of union or integration. State of union or integration. The union of individual soul or conscious. The union of individual soul or consciousness with cosmic divine or supreme soul. कॉन्शियसनेस नंतर काय मॅम? Consciousness with cosmic divine or supreme soul. Write down that shloka. Yoga chitta vritti nirodha. That is from Yoga Sutra 1/2. Yoga chitta vritti nirodha. योगामध्ये फक्त योग दर्शनामध्ये फक्त शरीर किंवा आसनं अशी सांगितलेली नाहीयेत. त्याच्याबरोबर त्यांनी मनावर पण कंट्रोल कसं करायचं हे सांगितलेलं आहे. आणि त्याच्याच बरोबर अध्यात्म याच्या सुद्धा आपण कसं हे फॉलो करायचं ह्याची माहिती दिली आहे. तर हे जे आहे हे 3 ह्यांना जोडतात, मेंटल, फिजिकल आणि आपल्या स्पिरिच्युअल जे डेव्हलपमेंट आहे त्याच्यासाठी योग हे इम्पॉर्टंट आहे. योग फॉलो करणं. It is an unique science. It is an unique science in which it includes comprehensively matter, life and consciousness. Matter, life and consciousness in one sweep. SWEEP, sweep. And bridges the gap between science and spirituality. Thus, yoga may be considered as a system of mental, physical and spiritual development. The aim of yoga is to prepare the body to achieve tranquility. Aim of yoga is to prepare the body to achieve tranquility. Means peacefulness or calmness. In bracket write down peacefulness or calmness. Next line. Maharshi Patanjali was founder of Yoga Darshan. Maharshi Patanjali was founder of Yoga Darshan. He composed Yoga Sutra. He described 8 steps to follow the path of yoga. Write down that shloka. योग दर्शनच्या नंतर The founder of Yoga Darshan. He composed Yoga Sutra. Yoga Sutra नावाचा ग्रंथ. He described 8 steps to follow the path of yoga. श्लोका. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय हो अष्टवा अंगानी. हे 8 हेच सांगितले.
पायऱ्या आहेत त्या. यम करायचं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी ही शेवटची स्टेप आहे. पण ती फॉलो करताना आपल्याला पहिला जो यम आहे ते फॉलो करायचा आहे. पहिला फर्स्ट स्टेप आहे. त्याच्यानंतर नियम आहेत, आसन आहे, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आणि ध्यान आणि लास्ट आहे समाधी. समाधी मीन्स साल्वेशन. इट इज युनियन ऑफ आत्मा विथ परमात्मा. मॅडम श्लोका. यातले पहिले 5 आहेत ते बहिरंग साधना आहे आणि शेवटचे 3 आहेत ते अंतरंग साधना. बाहेरच्या गोष्टींवर कंट्रोल मिळवायचा, नंतर मग मन ह्याच्यावर कंट्रोल मिळवून मग आत्मा हा परमात्म्याशी एकरूप होतो. ही आहे समाधी, लास्ट स्टेप. हॅलो, चला लिहून श्लोक. हॅलो, हा ठीक आहे. हो हा ठीक आहे. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान and samadhi. These are the 8 steps or angas of yoga. These are the 8 steps of yoga. Among these, first 5 are called as Bahiranga Sadhana and last 3 are called as Antaranga Sadhana. मॅम अमंग दिस पासून अजून एकदा. Among these, first 5 are called as Bahiranga Sadhana and last 3 are called as Antaranga Sadhana. तुम्ही हे फर्स्ट 5 फॉलो केलं तर तुम्ही नंतर मनावर कंट्रोल ठेवू शकता आणि मनावर कंट्रोल ठेवल्यानंतर मग ध्यान आणि लास्ट समाधी हे स्टेप तुम्ही अचीव करू शकता. फर्स्ट 8 steps in the practice of yoga are 8 steps in the practice of yoga are first one yam. Yam means to restrain oneself from doing something. रिस्ट्रिक्शन करायचं की हे नाही केलं पाहिजे, पण त्याच्यावर कंट्रोल मिळालं. टू रिस्ट्रेन oneself from doing something. Abstinence. It is first step in the yoga. It is first step in yoga. It is list of the things, one should avoid. There are 5 yamas. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya and Aparigraha. There are 5 yamas. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya and Aparigraha. Ahimsa, non-violence. Satya, truthfulness. Asteya, non-stealing. मॅम चोरी न करणे. Ahimsa, non-violence. Satya, truthfulness. Asteya, non-stealing. Brahmacharya, continence.
ब्रह्मचर्य कॉन्टिनन्स, संयमन. ब्रह्मचर्य कॉन्टिनन्स मीन्स संयमन. अपरिग्रह, अपरिग्रह नॉन पॉझेसिव्हनेस, अपरिग्रह नॉन पॉझेसिव्ह, नॉन पॉझेसिव्हनेस. ह्या जर गोष्टी केल्या तर तुम्ही पुढचं जे आहे लास्ट जी योगाचं हे आहे स्टेप आहे तिथपर्यंत तुम्ही पोहोचू शकता. सेकंड इज नियम. तर ह्याच्यामध्ये चांगल्या ज्या सवयी आहेत डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही फॉलो करण्यासाठी जे काही आहेत ते ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. त्याच्यामुळे तुमचे जे बिहेवियर आहे ते चांगलं असणार आहे आणि त्यामुळे मग तुम्ही पुढचे जे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार वगैरे जे स्टेप्स आहेत ते व्यवस्थित फॉलो करू शकणार. तर नियम फॉर्म द रूटीन कोड ऑफ कंडक्ट, नियम फॉर्म द रूटीन कोड ऑफ कंडक्ट consist of certain good habits. Niyam form the routine code of conduct. Routine code of conduct consist of certain good habits. It lead to the development of total personality of a man. It led to the development of total personality of a man. हे सुद्धा 5 आहेत. त्याच्यामध्ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान हे जे आहेत हे नियम आहेत. नेक्स्ट लाईन. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय and Ishwar Pranidhan are 5 fundamental niyamas. Soch, Santosha, Tapa, Swadhyay, Ishwar Pranidhan are 5 fundamental niyamas. Socha means purity. So it is a purity of body as well as mind. Soch, purity. Santosha means satisfaction. Socha, purity. Santosha, satisfaction. Tap, austerity. Tapa, austerity means perfection of sense organ. Austerity, austerity. Austerity, it means perfection of sense organ. Swadhyay. Swadhyay, self-study. Self-study consists of developing. Self-study consists of developing a habit of devoting regular time to the study of philosophy and spiritual texts. वाचने, स्वाध्याय म्हणजे अभ्यास करणे. Self study consists of developing a habit of devoting regular time to the study of philosophy and spiritual texts. Ishwar Pranidhan. Devotion. Ishwar Pranidhan means devotion. It is complete surrender to the God and constant meditation. Complete surrender to God and constant meditation. Third one, asana. स्थिरम सुखम आसनम, ज्याच्यामध्ये आपण कम्फर्टेबली बसू शकतो आणि आपलं जे पुढचं योगातलं स्टेप आहे
ते आपण प्रॉपरली करू शकू. असं जे पोझिशन आहे बॉडीचं त्याला म्हणायचं आसन. हे आसन काही सांगितलेली आहेत ती आपण स्वस्थ राहण्यासाठी म्हणून पण यूज करतोय. तर बॉडीली पोस्चर्स मीन्स आसन. आसन, बॉडीली पोस्चर्स. आसन मीन्स सिटिंग oneself. Asan means sitting oneself in comfortable sitting position. Asan means sitting oneself in comfortable sitting position. It induce varying degree of mental and physical relaxation. Fourth one, pranayam. मेंटलच्या पुढे काय मग? Mental and physical relaxation. Mental and physical relaxation. Fourth step is pranayam. Prana means pranavayu, breathing. So to control over the pran is called as pranayam. So breathing practices जे सांगितलेले आहेत तर ते हे आहेत त्याला म्हणायचं प्राणायाम. ते याचे सुद्धा 3 फेजेस आहेत, पूरक, कुंभक अँड रेचक. पूरक आहे प्राणवायू आत घेणे, कुंभक म्हणजे ब्रीथ थोडा वेळ होल्ड करून ठेवणं, जो आपण घेतलेला वायू आहे प्राणवायू तो होल्ड करून ठेवणं, आणि रेचक म्हणजे एक्झलेशन, तो काढून टाकणं. हे जे कंट्रोल आहे त्याला म्हणायचं प्राणायाम. प्राणवायू, प्राणावर कंट्रोल. हे केल्यामुळे पुढचं जे सेन्स ऑर्गन्स, प्रत्याहार किंवा ध्यान धारणा आहे त्याच्यासाठी हे युजफुल आहे. टू रिस्ट्रेन or to control, write down, pranayam, breath control exercises. To restrain or to control or to stop pran is called pranayam. To restrain or to control or to stop pran is called pranayam. Yogic breathing practices are called as pranayam. Pranayam controls the various activities of pran in the body. Pranayam controls the various activities of pran in the body. There are 3 phases of pranayam. Pranayam controls नंतर काय मॅम? Pranayam controls the various activities of prana in the body. There are 3 phases of pranayam. Purak, inhalation. Purak, number 1, Purak, it means inhalation. Second, Kumbhaka, breathe holding. And third one, Rechak, exhalation. Rechak, exhalation. Fifth one, Pratyahar, restraint of sense. सेन्स ऑर्गनवर कंट्रोल मिळवणं याला म्हणायचं प्रत्याहार. जे एक्सटर्नल हे आहेत ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यावर कंट्रोल मिळवणं सेन्स ऑर्गनवर. विड्रॉल फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, withdrawal from the external world and detachment from the senses is pratyahar. Withdrawal from the external world and detachment from the senses.
Pratyahar has been considered as Pratyahar has been considered as of an act of withdrawal of mind from the sensory object. Withdrawal of the mind from the sensory object. Sixth one, dharana. धारणा. त्याच्यामध्ये एका पॉइंटला मन कॉन्सन्ट्रेट करायचं आणि मग त्याच्यानंतर ते ईश्वर जो आहे त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करायचं, जेणेकरून तुम्ही ध्यान जी पुढची स्टेप आहे ती आणि त्यातून मग पुढे समाधीपर्यंत जाऊ शकाल. तर धारणा, टू कॉन्सन्ट्रेट माइंड ऑन एनी पॉइंट और वन गॉड, to concentrate mind on any one point or one god, comma, is called as dharana. Dharana is mental exercise. Dharana is mental exercise which helps to undertake. Dharana is mental exercise which help to undertake practices dhyana and samadhi. Helps to undertake practices dhyana and samadhi. Seventh, ध्यान. तुम्ही जे धारणा आहे केली, कुठेतरी एका ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट केलं आहे, तिथे टिकून राहणं. काहीतरी डिस्टर्बन्स आलं तर लगेच तुमचं माइंड जर हे झालं, डिस्टर्ब झालं, तर ते योग्य नाहीये. तर ध्यान म्हणजे काय, तुम्ही जे काही ज्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट केलेलं आहे त्याच्यावर कायमस्वरूपी तुम्ही ते कॉन्सन्ट्रेटेडच राहता. कुठल्याही गोष्टीने तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट होत नाही, इकडे तिकडे तिथून बाजूला जात नाही. तर ध्यान मीन्स मेडिटेशन विथ कॉन्सन्ट्रेशन. ध्यान मीन्स मेडिटेशन विथ कॉन्सन्ट्रेशन. Dhyan means meditation with concentration. Dhyan is an uninterrupted flow of the mind. Dhyan is an uninterrupted flow of mind towards the object chosen for meditation. Dhyan is an uninterrupted flow of the mind towards the object chosen for meditation. Eighth one, samadhi. It is a state of cessation of all the vrittis of the mind. It is a state of cessation. CESSATION. Cessation of all the vrittis of mind. तुम्हाला दुसरं काही दिसत नाही, फक्त परमात्मा हे एकच हे दिसतं आणि तुम्ही परमात्म्याशी एकरूप होता. हे आहे समाधी. समाधी मीन्स युनिटी ऑफ द माइंड. समाधी मीन्स युनिटी ऑफ द माइंड with its object of meditation. With its object of meditation. It is a perfect absorption of thought. It is a perfect absorption of thought into the one object of meditation. It is the perfect absorption of thought into the one object of meditation, that is
supreme spirit. Seven yoga. Hello. Audible है ना? Hello. Yes, ma'am. Okay. हाँ. 7 yogas are explained in Yoga Darshan. 7 yogas are explained in Yoga Darshan. Raja Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Karma Yoga and Bhakti Yoga. Rajयोग Seven. Raj Yoga, Hatha Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Karma Yoga and Bhakti Yoga. आणि तुम्ही जर प्रॉपर योग केला तर त्याच्या आपल्याला 8 सिद्धीज मिळतात. म्हणजे त्याचे फायदे 8 सिद्धीज मिळतात किंवा शक्ती मिळते 8 शक्तीज मिळतात. तर त्या कोणत्या आहे? अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ती, प्राकाम्य, ईशत्व आणि वशित्व. हे जे प्रॉपर तुम्ही योग सम्यक योग केला तर तुम्हाला मिळू शकतात. नेक्स्ट लाईन. सम्यक योग gives अष्टसिद्धीज like Samyak Yoga gives Ashtasiddhis like anima in bracket becomes smaller. Anima. याचं एक्झाम्पल तुम्ही कुठलं देऊ शकता? रामायण मध्ये मारुती अनिमा एकदम स्मॉल झालेले हे अनिमा बिकमिंग स्मॉल. महिमा याचं पण आहे ते एक्झाम्पल. महिमा बिकमिंग बिगर. गरिमा बिकमिंग हेवियर. लघिमा बिकमिंग लाइटर. प्राप्ती लांबच्या वस्तू दिसणं. ऑब्झर्वेशन ऑफ व्हेरी डिस्टंट प्रकाम्य fulfill their desires. ईशत्व energy transmission to others. वशित्व overall controlling capacity. Yoga, the aim of is to attain chitta vritti nirodha. Aim of yoga is to attain salvation, moksha by chitta vritti nirodha. Chitta vritti. Next. प्रमाणास प्रत्यक्ष अनुमान and शब्द. Importance of Yoga Darshan in Ayurveda. Importance of Yoga Darshan in Ayurveda. Hello. Audible. म्हणजे टाइम संपत आला ना म्हणून. According to some learned, Maharshi Patanjali, the composer of Yoga Darshan, Maharshi Patanjali and composer of Yoga Darshan, and Charak Samhita
and Charak Sahitakar Charak were the same person. Therefore, there are similarities in Yoga Darshan and Ayurveda. Therefore, there are similarity in Yoga Darshan and Ayurveda. Next line. Ayurveda accepted Ashtangas of Yoga. आयुर्वेद एक्सेप्टेड अष्टांगाचा ऑफ योग. हे अष्टांगाचे योग हे फॉलो केल्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनावर कंट्रोल आहे. तर हे सत्वावजय चिकित्सा आणि दैव व्यपाश्रय चिकित्सामध्ये आपल्याला युजफुल होतं. आयुर्वेद एक्सेप्टेड अष्टांगाचं योग ऑफ योग दर्शन विच आर युजफुल फॉर सत्वावजय अँड दैव व्यपाश्रय चिकित्सा. विच आर युजफुल फॉर सत्वावजय अँड दैव व्यपाश्रय चिकित्सा. Next line. Yoga useful for सत्वावजय and दैव व्यपाश्रय चिकित्सा. चिकित्साचे टाइप सांगितले ना, त्यातली सत्वावजय and दैव व्यपाश्रय चिकित्सा. Next line. Yoga darshan is more practical. Yoga darshan is more practical. स्वस्थ शरीर and आत्मा are its subjects. Hello. Yes, ma'am. मला काय पण झालं? Are its subjects. If body is healthy, if body is healthy, then only Atma will become healthy. Asanas which are given in Yoga Darshan, are also followed in Ayurveda, to keep body healthy. इथे आपलं योग दर्शन संपलेलं आहे. त्याचबरोबर दर्शन जे तुमच्या सिलेबस मध्ये आहेत फक्त 4च आहेत, तर ते पण कम्प्लीट झालेले आहे. नेक्स्ट पॉइंट एक राहतो आपला, तो आहे आयुर्वेद ॲज अ युनिक इंडिपेंडंट और मौलिक सिद्धांत. आयुर्वेद ॲज युनिक अँड इंडिपेंडंट स्कूल ऑफ थॉट किंवा आयुर्वेदिक वेगळं दर्शन आहे, आयुर्वेद दर्शन अँड युनिक दर्शन असं. आयुर्वेद आणि बाकीचे दर्शन आहेत त्यांच्यातले काही सिद्धांत ऍक्सेप्ट केलेत. ते ऍक्सेप्ट करून आपले काही आपल्या जे शास्त्राचे आहेत काही पॉइंट्स त्याच्यामध्ये ऍड करून एक वेगळंच दर्शन तयार केलेलं आहे आणि ते आपल्याला आयुर्वेद शिकण्यासाठी महत्वाचे आहेत. तर जे काही सिद्धांत आयुर्वेदाने मांडलेले आहेत ते म्हणजेच आयुर्वेद दर्शन आहे. त्याच्यामध्ये आहे त्यांनी सांगितलेली जी तत्व आहेत 25 तत्व ती आयुर्वेदाने पण मांडलेली आहेत, पण त्यात चरकाने प्रकृती आणि हे एक त्यांचं एक वेगळं दर्शन आपण आयुर्वेदाने ऍक्सेप्ट केलंय. सिद्धांत आयुर्वेद ऍज अ दर्शन म्हणून एक वेगळा सिद्धांत मानलेला आहे. त्याचबरोबर सुश्रुत
यांनी सांख्याप्रमाणे 25 तत्व मांडली आहेत, पण त्याच्याबरोबर त्यांनी षटकारणवाद सांगितलेला आहे. त्याच्यामध्ये स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा आणि नियती आणि परिणाम हे 6 भाव सांगितलेले आहेत. म्हणजे राशी पुरुष जो आहे तो आहे जी 23 तत्व आहेत त्याच्यामध्ये आत्मा जर आला तर तो राशी पुरुष म्हटलेला आहे आणि त्याला तो चिकित्सा योग आपण जी ट्रीटमेंट देतो ती राशी पुरुषाला देतो किंवा चिकित्सा योग पुरुष जो आहे तो त्याला देतो. तो चिकित्सा पुरुष हा आयुर्वेदाने म्हणलेला आहे. त्रिसूत्र सांगितलेत आयुर्वेदाने आणि ती कशासाठी आवश्यक आहेत? त्रिसूत्र कोणती? हेतुलिंग औषधी. तर जेव्हा विकार प्रशमन करण्यासाठी आयुर्वेदाने त्रिसूत्र हे सिद्धांत सांगितलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॉजेस काय आहेत, त्याची लक्षणं काय आहेत आणि त्याची ट्रीटमेंट काय ही माहिती असल्याशिवाय तुम्ही तो व्याधी क्युअर करू शकणार नाही. तर हा एक ते रक्षण करण्यासाठी तुम्हाला सदपालन करण्याचं हे एक सिद्धांत सांगितलेला आहे. तुम्ही ऋतुचर्या, दिनचर्या जी काय आपल्या ह्याच्यानुसार सांगितलेली आहे ती आपण फॉलो केली तर तुम्ही स्वास्थ्य तर ते एक सांगितलेलं आहे. नैष्टिकी चिकित्सा ही आयुर्वेदाने ऍक्सेप्ट केली आहे, जिचा आपण योग दर्शनात सांगितलेले जे काही पॉइंट्स आहेत ते फॉलो करून करू शकतो. नैष्टिकी चिकित्सा म्हणजे मनावर केलेली चिकित्सा, तुमची सद्वृत्त पालन वगैरे हे सगळं फॉलो करायचं आहे. यम नियम जे सांगितलेले आहेत ते फॉलो करून केलेली चिकित्सा ही आयुर्वेदाने सांगितलेली एक नैष्टिक चिकित्सा आहे, ज्याच्यामध्ये योग साधना किंवा दुःख निवृत्तीचे मार्ग सांगितलेले आहेत. षट पदार्थ जे वैशेषिकाने सांगितलेले आहेत ते आयुर्वेदाने पण मानलेले आहेत, पण त्यात त्यांनी सामान्य विशेष हा पदार्थ पहिला सांगितलेला आहे आयुर्वेदाने. सामान्य विशेष धातू आणि दोष यांच्या वैषम्यामुळे व्याधी होतात. तर ते जर आपल्याला हे करायचे असेल तर त्याच्या अपोजिट ट्रीटमेंट किंवा वाढले असतील तर अपोजिट आणि कमी झाले असतील तर सिमिलर गुणांचे औषध वापरून आपल्याला आणले पाहिजे. हा सामान्य आणि विशेष हे 2 पदार्थ हे पहिल्यांदा सांगितलेत. बाकीचे जे द्रव्य गुण कर्म सांगितलेत त्याच्याबरोबर सामान्य विशेष हे पहिल्यांदा सांगितलं. हे आयुर्वेदाचं एक युनिक हे आहे की आयुर्वेदाचं दर्शन म्हणून. प्रमाण सांगितलेले जी सांख्यानी 4 ती आयुर्वेदाने ऍक्सेप्ट केलेली आहे. त्याच्याबरोबर चरकांनी एक युक्ती प्रमाण सांगितलेलं आहे जे खूपच आवश्यक आहे आपल्याला ट्रीटमेंट देताना. युक्ती म्हणजे तुम्ही जे काही औषधी आहेत त्यांचं प्रॉपर डायग्नोस करून तो व्याधी जो आहे तो प्रॉपर डायग्नोस करून त्याला आपल्याला कुठली चिकित्सा दिली जाते त्याचा प्लॅन करतात ती आहे युक्ती प्रमाण आपल्याला त्याच्यामध्ये वापरायचं आहे. तर युक्ती प्रमाण हा एक आयुर्वेदाचा ऍज अ युनिक दर्शन म्हणून आपण बघायचा आहे पॉइंट. नंतर लोकपुरुष साम्य, जे सृष्टीत आहेत तेच शरीरात आहे आणि जे सृष्टीत आहेत तेच आपण घेऊन ट्रीटमेंट करतो किंवा शरीर स्वास्थ्य ठेवतो. हा त्याचबरोबर पांचभौतिक सिद्धांत हा सुद्धा आयुर्वेदाने मांडलेला आहे. दोष धातू मला हे एक मूल म्हणून सांगितलेले आहेत. त्याच्या साम्यावस्थेसाठी आपल्याला रसगुण, वीर्य, विपाक हे द्रव्याचे जे गुण आहेत ते युजफुल ठरतात. तर हे सगळे पॉइंट्स आहेत जे आपल्याला करण्यासाठी घेता येतात. तर ते ह्या पॉइंट आयुर्वेद ऍज अ युनिक अँड इंडिपेंडंट स्कूल ऑफ थॉट. आयुर्वेद दर्शन, आयुर्वेद ऍज युनिक अँड इंडिपेंडंट स्कूल ऑफ थॉट. हॅलो हॅलो, ऑडिबल आहे ना? तर हे पॉइंट्स आपण उद्या लिहूया.
आता अटेंडन्स द्या. हॅलो Yes, ma'am. हॅलो हा अटेंडन्स द्या. नंबर 1. हॅलो नंबर 1 ऍबसेंट आहे. 2 नंबर 2 3 Present, ma'am. हॅलो 4 Present, ma'am. 5 6 Present, ma'am. 7 absent 8 Present. 9 Present, ma'am. 10 Present, ma'am. 11 Present, ma'am. 12 12 12 Present. 13 Present, ma'am. 14 15 Present, ma'am. 16 Present, ma'am. 17 Present, ma'am. 18 Present, ma'am. 19 Yes, ma'am. 20 21 Present, ma'am. 22 Present, ma'am. 23 24 25 26 Present. 27 Yes, ma'am. 28 Present, ma'am. 29 Yes, ma'am. 30 Yes, ma'am. 31 32 Present, ma'am. 32 33 Present, ma'am. 34 35 Yes. 34 प्रेजेंट है. Oh, ma'am. 35 36 Present, ma'am. 37 Present. 38 Present, ma'am. 39 40 39 Present, ma'am. present, madam. 40 Present, ma'am. ओके. तर हे दर्शन सगळ्यांना समजलेलं आहे. हॅलो Yes, ma'am. उद्या आपण दर्शन कम्प्लीट करूयात तो पॉइंट आणि पुढचे सेकंड पेपरचं टॉपिक स्टार्ट करूयात. Okay, ma'am. ठीक आहे. काय डाऊट्स असतील तर परत उद्या विचार. चालेल. ओके.